This is the 16th part of our English lesson series. මේ අපගේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ 16 වැනි කොටසයි. Okay, come to the lesson. Look at the page on top of page what I have written there as usual. As usual what I have done there. You can see it's visible there. It is visible කියන්නේ යමක් visible නම් යමක් පේනනවා නම් it is visible. It is visible. It is visible. You can see that it's visible there on the screen. Screen එකේ ඒක visible වෙලා තියෙනවා. ඒක දෘශ්‍යමානයි යන්න වචනේ. දෘශ්‍යමානයි. It is visible. මොකක් හරි එකක් දෘශ්‍යමාන නම් පේනෙන්න තියෙනවා නම් it is visible there. You can see now there are so many people, so it's visible. It's visible now. Or it's visible on the screen. You can see everything happening around you, happening in that area. අන්න එහෙම විස්තර කරන්න පුළුවන් මේ visible කියන වචනය. දැන් මොකක්ද මේකේ තේරුම? You have to put up with the rain කියලා කියන්නේ you have to. මේ have to කියන පදය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ have to. මේක have to කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. නමුත් මේක have to කියලා තමයි ගොඩක්ම ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ. You have to put up with the rain. මේ put up කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. This is a verb and it means tolerate. Tolerate means that's also a verb, but tolerance is the noun there. Tolerance කියන්නේ ඉවසීම. ඉවසීම කියන එකේ ක්‍රියාපදය තමයි tolerate කියන්නේ. එතකොට you can use put up instead of using tolerate. Tolerate කියන එක වෙනුවට put up කියන ක්‍රියාපදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට put up කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඉවසනවා කියන එක තමයි. හැබැයි remember when you use the verb put up, you have to use this with the preposition what? With කියන preposition එකත් එක තමයි මේ put up කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. You have to put up with the rain. ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ have to කියලා කියන්නේ නැත්නම් have to කියලා කියන්නේ සිද්ධ වෙනවා කියන අර්ථය අපි අරගන්නයි. දැන් අපි කිව්වොත් මෙහෙම I have to go now. මට දැන් යන්න වෙනවා. I have to sleep now. මට දැන් නිදා ගන්න වෙනවා. I'm so tired so I have to sleep now. මට දැන් නිදා ගන්න වෙනවා. මට දැන් නිදා ගන්න වෙනවා. Please sorry because this is an order so I have to do this. මේක අනක්. මේක කාගේ හරි order එකක්. So I have to do this. මට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. වගේ අර්ථ ගන්නකොට have to කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, later on we are learning them in detail, so don't worry. If you can remember them, no problem, you can keep them in your mind now. If not, just put it away. I'll teach you in detail later on. අමාරු නම් දැන් ඒක එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. තේරුම ඔලුවට අරගෙන ජීවිතේට එකතු කරගන්න පුළුවන් පාඩම අරගෙන ඉන්න. මොකද අපි detail නැත්තම් in detail කියන්නේ විස්තර වශයෙන් අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා මේවා. කොහොම හරි මේකේ තේරුම you have to put up with the rain. වැස්ස ඉවසන්න වෙනවලු if you want the rainbow. ඔබට අවශ්‍ය නම් rainbow එක නැත්තම් දේ දුන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට ඉවසන්න සිද්ධ වෙනවා මොකක්ද? වැස්ස. This means like if we want to achieve something in our life then we have to put up with a lot of difficulties. අපිට ජීවිතේට එන ගොඩක් අමාරුකම් දුෂ්කරතා ඉවසන්න වෙනවා if we want to achieve something. If we want to achieve a goal, අපිට ඉලක්කයක් සපුරා ගන්න නම් අපිට අමාරුකම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. It's really common. ඒක හරිම පොදු කාරණාවක්. මේ රේන්බෝ කියන එක දැක්කහම rainbow, have you ever seen a rainbow? ජීවිතේ කවදකම හරි දවසක දැකලා තියෙනවද රේන්බෝ එකක්? දේ දුන්නක්. කොහොමද ඒක අහන්නේ? Have you ever seen? Have you ever seen? එහෙම අහන්න පුළුවන්. Have you ever seen me? ඔබ කවදා හරි මාව දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen what? Something? A phone? Or an area or a person? කවදක හරි දවසක මේ පුද්ගලයාව දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen that university? ඒ university එක කවදා හරි දැකලා තියෙනවද වගේ එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. Have you ever seen? Okay. Yes. Yeah, I want to teach you this. Eat the rainbow. Look at the small phrase I have written within brackets.
ඔය බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ නැත්තම් වරහන් ඇතුලේ ලියලා තියෙන ඔය රතු පෑනේ ලියලා තියෙන පොඩි ෆ්‍රේස් එකක් ඒකට අපි කියනවා eat the rainbow. You can eat the rainbow. Normally you can see the rainbow, but here you can eat the rainbow. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් රේන්බෝ එක දකින්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන කියනවා රේන්බෝ එක කන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතනින් කියන්නේ? මේ කියන්නේ when you have a variety of fruits and vegetables related to several colors. Okay, related to several colors. If you have fruits or vegetables in your plate, when you have a meal, it means you are eating the rainbow. ඔබ ආහාර ගන්නකොට පිඟානේ විවිධ පාටින් එළවලු ಜಾති ඊළඟට ඒ ආහාර වේලටම සම්බන්ධ වෙලා විවිධ පාටින් පළතුරු තියෙනවා නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් රේන්බෝ එකක් කන්න හදනවා කියලා. Really it is important for anyone to eat a rainbow. ඇත්තටම රේන්බෝ එකක් කන එක හැමෝටම වැදගත්. So eat a rainbow කියලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ eat a rainbow. ඒ කියන්නේ රේන්බෝ එකක් කන්න කියලා කිව්වොතින් eat a rainbow කියලා කිව්වොතින් that means you have to eat a lot of vegetables or fruits mixed with several colors. විවිධ පාටවලින් යුක්ත පළතුරු වර්ග එළවලු ಜಾති කන්න කියන එක තමයි ඒකේ අදහස, because they include nutritions, vitamins, and that would be useful to maintain a good health. හොඳ health එකක් maintain කරන්න ඒක වැදගත් වේවි. ඒ නිසා you have to eat a rainbow. If you can eat a rainbow, that's really good. That sounds great. රේන්බෝ එකක් කන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒකද ඒකත් ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ රතු පෑනෙන් යට එකක් ලියලා තිනවා over 30,000 farmers have been left helpless. How did I get this sentence? මම මේ වාක්‍ය කොහින්ද ගත්තේ? Really I got this from a news channel or news. I could see this. මට මේක දකින්න පුළුවන් වුණේ news වලින්. ලංකාවේ කොහේ හරි පළාතක due to drought I think over 30,000 farmers have been left helpless කියලා තිබුණා. or due to several issues මොන හරි ප්‍රශ්න නිසා හරි drought එකක් නිසා නැත්නම් නියගිය නිසා හරි over 30,000 farmers. එතන over කියලා කියන්නේ අධික කියන එකයි. 30,000කට අධික farmers ලා ගොවියෝ have been left helpless. දැන් මේ left කියන පදේ හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් helpless කියන්නේ නිකන් අසරණයි කියන එකනේ. helpless වෙලා. have been helpless කිව්වත් හරි. ඒ කියන්නේ ගොවියෝ 30,000කට වඩා අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක කාලෙක ඉඳන් වෙන සිද්ධියක්. මේ කියන්නේ අපි have been කියන එක ඉගෙන ගන්නකොට මතක ඇති කිව්වා. දැන් you have been a doctor කිව්වොත් ඔබ දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක මේ අදක වුණා කියන එක නෙමෙයි. දැන් සති ගාණක් තිස්සේ අතීතයේ තමයි දොස්තර කෙනෙක් උනේ. තවමත් ඔබ දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේ over 30,000 farmers have been left helpless. 30,000කට අධික ගොවියෝ අසරණ වෙලා ඉන්නවා කියන අර්ථය ඒකේ එනවා. ඉතින් බලන්න අපි මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් එදිනෙදා ජීවිතේ පාවිච්චි වෙන ආකාරය. Just understand how what we learn is used in day to day conversations or uses. ඒ භාවිතයන් වල කොහොමද day to day conversations වල කොහොමද මේවා include වෙන්නේ ඇතුල් වෙන්නේ කියන එක ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපේ main lesson එක නැත්නම් main part of our lesson is could have been. මේ could have been කියන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන තේමාව බවට පත් වෙන්නේ. මේ could have been දැන් have been කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ will have been අපි කතා කරා. would have been කතා කළා. ඒවා අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ could කියන වචනේ සම්බන්ධ කරලා could have been අපි have been කියමුකෝ have been නැතුව. ලේසි නිසා could have been කියලා ගමු. could have been. දැන් could have been කියනකොට නැත්නම් could have been කියනකොට මේක කියන්නේ මේ possible in present. possible කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් විය හැකි in present වර්තමානයේ possible in present වර්තමානයේ විය හැකි දෙයක් පිළිබඳව.
කියනකොට තමයි මේ could have been කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. Basically it means to talk about possible present situation that have not happened. වර්තමානයේ විය හැකි නමුත් නොවුණු දෙයක්. හරි මෙහෙම එච්චර ගැඹුරට හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ වාක්‍යය තේරුම් ගන්නකො මේ පළවෙනි වාක්‍යය බලන්න. I could have been there on time if I had left home earlier. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකො දැන් ඔයගොල්ලන්ට යන්න තිබුණා කොතන හරි තැනකට. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් පරක්කු වෙලා එනවා. පරක්කු වෙලා එනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. නැත්නම් ඒ අදාළ ස්ථානයට નિયમિત වෙලාවට යන්න බැරි වෙනවා. එතකොට කාට හරි කියනවා ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට කියනවා මේ I could have been there on time. මට එතන වෙලාවට ඉන්න තිබුණා. If I had left home early ටිකක් කලින් ගෙදරින් පිට වුණා නම් I could have been there on time. මට ඇත්තටම වෙලාවට එතන ඉන්න තිබුණා. මේ මොහොතේ මට එතන ඇත්තටම ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා if I had left home earlier. මම ටිකක් කලින් ගෙදරින් පිට වුණා නම්. ඒකනේ කිව්වේ මේ possible in present කියලා. වර්තමානයේ විය හැකි දෙයක් ගැන මෙතන කියන්නේ. I could have been there on time. මට වෙලාවට එතන ඉන්න තිබුණා. වෙලාවට ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අන්න ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා කියන අන්න එහෙම අපි ගමු. වෙලාවට ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා if I had left home earlier. ටිකක් කලින් ගෙදරින් පිට වෙලා තිබුණා නම්. Come to the next example. ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. He could have been the prime minister. ඒ කියන්නේ he could have been the prime minister. ඔහුට prime minister වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ දේවල් කළා නම් මෙතන හිටියනම් වගේ ඕන වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. You could have been the principal of the school. මේ පාසලේ ඔබට principal වෙන්න හැකියාව තිබුණා if you had joined the school. මේ පාසලට ඔබ සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා නම් දැන් ඔයා තමයි පිරිවෙන්නේ නෙමෙයි. පාසලේ හරි පිරිවෙනේ හරි ප්‍රධානියා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. You could have been මේ මොහොතේ වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. You could have been the principal of this පිරිවෙන or of this school if you had joined us. අපත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියනම් දැන් ඔයා මේකේ විදුහල්පති වෙලා විදුහල්පතිකම වෙන්න ඉඩ තිබුණා. එහෙනම් ඔයා තමයි දැන් විදුහල්පති. අන්න එහෙම අර්ථයක්. ඊළඟ එක බලන්න. You could have been a monk if you had followed my advice. If you had followed my advice. ඔබ මගේ උපදෙස් පිළිපැදලා තිබුණා නම් අනුගමනය කරලා තිබුණා නම් you could have been a monk. ඔයා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම හාමුදුරු කෙනෙක් වෙලා. එහෙනම් දැන් ඔයා හාමුදුරු කෙනෙක් වෙලා. එහෙනම් දැන් ඔයා හාමුදුරු කෙනෙක් තමයි if you had followed my advice. මගේ උපදේශය පිළිපැදලා තිබුණා නම්. දැන් මේවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩිම කෙනෙකුට ටිකක් අමාරු වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක එච්චරම දැනට වැදගත් නැහැ. මොකද අපි මේවා ක්‍රියාපද ගැන කතා කරනකොට when we learn tenses then we are going to discuss them also. මේවා ගැනත් අපි ආයි කතා කරන්න ඉන්නේ tenses කතා කරනකොට. ඒ නිසා if you feel something difficult in this regard just put this aside and later on you can learn. හරි ටිකක් පැත්තකට කරලා තියන්න පස්සේ ආයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ pattern එක චුට්ටක් ඔලුවට අරගත්තා නම් එක වාක්‍යයක් කටපාඩම් කරගත්තත් මේක ඇති. හිතන්නකෝ I could have been there on time. මට වෙලාවට එතන ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා. මම ටිකක් කලින් මේ වැඩේ අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය නිතර පාවිච්චි වෙන අර්ථනේ. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේක බලන්නකෝ. දැන් ඔබ කාට හරි මෙහෙම කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? I could have been at home watching TV but I had to stay late at office finishing the report. ඒක ඊටම වැදගත් වාක්‍යයක්. I could have been at home. මට දැන් ගෙදර ඉන්න තිබුණා. මම මේ වෙලාවේ ගෙදර තමයි මම මේ වෙලාවේ ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. නැත්තම් මම මේ වෙලාවේ ගෙදර තමයි watching TV බලමින් මම මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉන්න තිබුණා. නමුත් I had to stay late. මට ටිකක් රැඳෙන්න සිද්ධ වුණා at office එකේ finishing the report එක වාර්තාව ඉවර කරගන්න මට ටිකක් ඔෆිස් එකේ වැඩවලට ටිකක් පරක්කු වෙන්න වුණා. එහෙම වුණේ නැත්තම් I could have been at home watching TV. දැන් එහෙනම් මම මේ ගෙදරට වෙලා TV බල ඉන්නේ. මම දැන් ගෙදරට වෙලා TV බල ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් ඉතින් I had to stay late at office. මට නමුත් ඔෆිස් එකේ ටිකක් රැඳෙන්න සිද්ධ වුණා. මං හිතනවා මේකේ අර්ථය යම් විදියකට ඔලුවට ඔබට වැටහෙනවා ඇති කියලා. අවසාන වාක්‍ය මේ සම්බන්ධයෙන්
He could have been a clever student if he had been a student of our school. He could have been a clever student. හිතන්නකෝ කවුරු හරි ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. එයා ටිකක් එයාගේ දක්ෂකම් ටිකක් මගා නැත්නම් දක්ෂකම් අඩු වෙලා මොන හරි තියෙනකොට කියනවා he could have been a clever student. එයා ඉතින් දැන් එයා අපේ ඉස්කෝලේ හිටියනම් he could have been a clever student. දැන් ඉතින් එයා අපේ ඉස්කෝලේ හිටියනම් හොඳ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා දැන් එහෙනම් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා if he had been a student of our school. අපේ ඉස්කෝලේ ඉඳලා තිබුණා නම් he could have been a clever student. දැන් එහෙනම් එයා හොඳ දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා. කියන්නේ මේ මොහොතේ මේ වෙනකොට නැත්තම් ඒකනේ කියන්නේ possible in present. නමුත් didn't happen. වෙලා වෙච්ච දේකුත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හැබැයි ඒකේ තව දේකුත් කියනවා. ඇත්තට මේකේ කියනවා නිකන් පොඩි push එකක් තිබ්බනම් පොඩි attempt එකක් යෙදෙව්වනම් නේද? attempt එකක් දැම්මනම් ඒක reality එකක් බවට පත් වෙලා. This means that the event was possible if an attempt was made. If an attempt was made. පොඩි attempt එකක් පොඩි උත්සාහයක් යෙදෙව්වනම් ඒක possible. ඒක වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ සරලම අර්ථය. ඒකයි කියන්නේ he could have been a clever student if he had been a student of our school. අපේ පාසලේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා හිටියනම් මෙයා එහෙනම් දැන් ඉතින් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් තමයි මෙයා. මෙයා දැන් දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වෙලා අපේ පාසලේ හිටියනම් වගේ වාක්‍ය කියන්නේ එහෙමයි. Remember we still didn't use verbs. අපි verbs තාම පාවිච්චි කළේ නැහැ. නමුත් මේවා conjunction වලදී නැත්තම් වාක්‍ය සම්බන්ධකාරක වැඩ කරන්න ඕන නිසා අපිට සිද්ධ වුණා ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරන්න. නමුත් මේකේ basic point is could have been. මේකේ වැදගත්ම මූලිකම දේ තමයි could have been කියන යෙදුම. මම හිතනවා ඒක යම් දුරකට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊළඟ එක තමයි might have been කියලා කියන්නේ. might have been නැත්තම් might have been. දැන් මේ have been කියන පදේ තේරුම තේරෙන නිසා might කියන්නේ සමහර විට කියන අර්ථය. might. හැබැයි මේ might කියන එක present කාලයටත් පාවිච්චි වෙනවා අනාගත කාලයටත් පාවිච්චි වෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම it might rain today. අද සමහර විට වහීවි. it might rain today. අද සමහර විට වහීවි. හැබැයි සමහර විට කියන අර්ථය තමයි එතන ගොඩක් එන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම that might have been a mistake. that might have been a mistake. ඒක මිස්ටේක් එකක් වෙන්න ඇති. ඒක අත්තරදීමක් වෙන්න ඇති සමහර විට. ඒක අත්තරදීමක් වෙන්න ඇති සමහර විට වගේ වාක්‍ය අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක මේ අත්තරදීමක් වෙන්න ඇති. don't care it. ඒක ගණන් ගන්න එපා. that might have been a mistake. ඒක අත්තරදීමකින් වෙන්න ඇත්තේ නැත්තම් ඒක අත්තරදීමක් වෙන්න ඇති නැත්තම් වෙලා ඇත්තේ අත්තරදීමක්. අන්න එහෙම අර්ථයක්. සමහර විට ඒක අත්තරදීමක් වෙන්න ඇත්තේ. අන්න එහෙම අර්ථයක්. that might have been a mistake. it might have been true. හරි අපි ඒක ඇත්ත කියමුකෝ. ඒක ඇත්තයි කියලා ඒක සත්‍යයි කියලා අපි හිතමුකෝ වගේ එකක් කියනකොට නිකන් හරි ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති. අන්න එහෙම එකක්. it might have been true. it might have been true. ඒක ඇත්ත වෙලා ඇති. හරි ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති. සමහර විට ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති. අන්න එහෙම අර්ථයක් තමයි මේකේ එන්නේ. my phone might have been off. සමහර විට මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා ඇත්තේ. මගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා ඇත්තේ. it might have been off. ඒක ඕෆ් වෙලා ඇත්තේ. සමහර විට කියන අර්ථය එතන එනවා might කියන පදේ දැම්මහම. අනාගතයටත් ඕනනම් my phone might have been off by tomorrow. හෙට වෙනකොට සමහර විට ෆෝන් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම අර්ථ ගන්නත් පුළුවන් මේකේ. නමුත් basically this represents something we call yes. මේක present එකට නැත්තම් දැන් අපි කිව්වොත් ඇත්ත වෙන්න ඇති අත්වැරදීමක් වෙන්න ඇති කියනකොට ඉතින් ඒක වර්තමානයට සම්බන්ධයි වගේ නේද? ඒ නිසා අර්ථත් එක්ක ඒක ගන්න. මේ වාක්‍ය ගන්නකො මේක I might have been a doctor if I had passed all exams. if I had passed all exams. මම හැම exam එකක්ම පාස් වෙලා තිබුණා නම් I might have been a doctor. මම සමහර විට දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඇති. අන්න බලන්න මම සමහර විට දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඇති. දැන් මෙතන කිව්වනම් I could have been a doctor කියලා. මම අනිවාර්යයෙන්ම දොස්තර කෙනෙක් වෙලා. if an attempt was made. උත්සාහයක් ගත්තා නම් I could have been a doctor. මම දැන් එහෙනම් දොස්තර කෙනෙක් වෙලා මේ වෙනකොට. එතන could කියන එක. might කියන එක දැම්මම සමහර විට මම
දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඇති. if I had passed all exams මම ඔක්කොම exam pass වෙලා තිබ්බනම් සමහර විට මම දොස්තර කෙනෙක් වෙලා ඇති කියන අර්ථේ. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. They might have been busy today. They might have been busy today. අද ඒගොල්ලෝ busy වෙලා ඇත්තේ. අද සමහර විට ඒගොල්ලෝ busy වෙලා ඇත්තේ. ඒගොල්ලෝ අද කාර්යබහුල වෙලා ඇත්තේ. ඒගොල්ලෝ අද සමහරට කාර්යබහුල වෙලා ඇත්තේ. කාර්යබහුල වෙලා ඉඳීවි. අද සමහරට ඒගොල්ලෝ කාර්යබහුල වෙලා ඇත්තේ. ඉතින් දෙකම එකයිනේ. අපි මේ පොඩි ගෙස් එකක් වගේනේ කරන්නේ ඇත්තටම. එහෙම වෙලා ඇත්තේ කියලා අපි පොඩි ගෙස් එකක් කරනවා. ඉතින් සමහර විට ඒක එහෙම වෙලා ඇති. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඇත්තේ. they might have been busy. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඇත්තේ. ඔව් ඉතින් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඇත්තේ සමහර විට. හරි. සමහර විට එහෙම වෙලා ඇති. සමහර විට කියන අර්ථය එතන එනවා. සමහර විට ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඉඳීවි කියලා ගන්නත් පුළුවන්. සමහර විට හැබැයි. They might have been happy about your visit. They might have been happy about your visit. හිතන්නකො කවුරු හරි කෙනෙක්ව බලන්න ගියා. visit එකක් දාන්න ගියා. You paid a visit someone. කවුරු හරි කෙනෙක්ව visit කරන්න ගියා. අපි කියනවා they might have been happy about your visit. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙලා ඇති ඔයාගේ එහෙ යෑම පිළිබඳව. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම they might have been happy. ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙලා ඉඳීවි. සතුටු වෙලා ඇත්තේ. මන්න එහෙම අර්ථයක් තමයි එන්නේ. එතකොට මේ වගේ වාක්‍ය අරගෙන ටිකක් භාවිතයත් එක්ක මේක ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කළා නම් වැඩිපුර මේව පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ අර්ථවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් it might have been a mistake. ඒක මිස්ටේක් එකක් වෙන්න ඇති. ඒක මිස්ටේක් එකක් වෙන්න ඇත්තේ. ඒ වගේ එකකට සමහර විට ඒක මිස්ටේක් එකක් වෙන්න ඇති. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක බලන්න must have been. must have been නැත්නම් must have been. must කියන එක આવොත් නැත්නම් should කියන එකත් මෙතනට දාන්න පුළුවන්. should කියන එකත් දාන්න පුළුවන්. should කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වොත් මෙහෙම කන්න ඕන කෑ යුතුයි. කාට හරි කියනවා මේ you should eat now. දැන් ඔයා කන්න ඕන මේක. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි කියනවා you must eat now. දැන් ඔයා මේක කෑ යුතුයමයි. එතකොට අර should කියන එකට වඩා must කියනකොට පොඩ්ඩක් බලය වැඩි වගේ. හැබැයි ඉතින් මේ must කියන එක වෙනකොට should කියන එකත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද්ද එතකොට මේකේ අර්ථය මේ must have been කියන එක දාන්නේ. දැන් මෙහෙමයි මේ could have been ගත්තත් might have been ගත්තත් must have been ගත්තත් ක්‍රියාපදත් එක්ක අපිට මේවා හදන්න පුළුවන්. ටෙන්සස් වලදී මේවා අපි ආයි පාවිච්චි කරනවා. මෙතන මට මේ be verb එකත් එක නැත්තම් අපි කතා කරන nouns සහ adjectives එක විතරක් කොහොමද මේකේ භාවිතය තේරුම් ගන්න කියන එක විතරයි මට ඔය තේරුම් කරලා දෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. I want to make you understand how to use them with nouns, not with verbs. But in tenses we have to talk them with verbs. So I will come to that point. So just tolerate. ටිකක් ඉවසලා ඉන්න. එතෙන්ට එනවා ක්‍රියාපදත් එක කොහොමද මේව පාවිච්චි කරන්න කියන එක. හරි. දැන් මෙතන මේ must have been කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ must have been. මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ මේ example එක බලන්නකෝ. They must have been tired. They must have been tired. ඒගොල්ලෝ බඩගිනි වෙලාමයි ඉන්නේ නැත්තේ. අන්න එහෙම එකක්. ඒගොල්ලෝ බඩගිනි වෙලාම තමයි ඉන්නේ නැත්තේ. It means you guess something with a logical reason. හරිද? logical reason එකක් එක්ක you guess. ඔයා අනුමාන කරනවා මොකක් හරි එකක් guess කරනවා මොකක් හරි තර්කානුකූල ප්‍රවේශයක් එක්ක හේතුන් සහිතව තමයි මේ කරන්නේ. They must have been tired. අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඉන්නේ නැත්තේ. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා තමයි ඉන්නේ නැත්තේ. They must have been hungry. ඒගොල්ලෝ බඩගිනි වෙලාම තමයි ඉන්නේ නැත්තේ. බඩගිනි වෙලාම තමයි ඉන්නේ නැත්තේ. guess කළම කියනවා they must have been hungry. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බඩගිනි වෙලා තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. බඩගිනි වෙලා ඉන්නව ඇත්තේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ වර්තමානයට සම්බන්ධ කරලා නැත්තම් basically we can talk this what we believe to be true in the past. ගොඩක් වෙලාවට අතීතයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා කියන්න පුළුවන්. They must have been tired. ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා ඉන්න ඇත්තේ. හැබැයි ඉතින් දැන් අපි කියනවා මෙහෙම. අපි හිතමුකෝ some people come to visit us. හරි? Then we give something for them to grab or to eat.
to consume. Then they eat all. And then we say, oh, they must have been hungry. ඒගොල්ලෝ බඩගිනි වෙලා තමයි ඉන්නේ නැත්තේ. That's why they had all the meal, all the food. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම කෑම ටික කන්න ඇත්තේ, because they must have been tired, they must have been hungry. ඒගොල්ලෝ බඩගිනි වෙලා තමයි ඉන්න ඇත්තේ. එහෙම අපිට අර්ථය හදාගන්න වෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. She must have been ill, she must have been sick. එයා අසනීප වෙලා තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. ඇය අසනීප වෙලා ඉන්නව ඇත්තේ. අනිවාර්යෙන්ම. She must have been ill. අනිවාර්යෙන්ම අසනීප වෙලා තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. අන්න එහෙම අපි කියනවා අනිවාර්යෙන්ම අසනීප වෙලා තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. හැබැයි she must have been ill. She must have been ill. She must have been sick. ඇය අසනීප වෙලා තමයි ඉන්න ඇත්තේ. ඉන්න ඇත්තේ කියන එක තමයි ගොඩක් ගැලපෙන්නේ. අපි මෙහෙම කියනවා. The teacher must have been rude to him. That is why he seems to be upset. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම කවුරු හරි ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා, එයා ටික අප්සෙට් මූඩ් එකකින් ඉන්නවා. එතකොට අපි කියනවා the teacher must have been rude to him. අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුවරයා ඔහුට ටිකක් රළු වෙන්න ඇති, ටිකක් සැරට කතා කරන්න ඇති, සැර වෙන්න ඇති. සැර වෙලා ඇත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුවරයාට සැර වෙන්න ඇති, සැර වෙන්නම ඇති, සැර වෙලාම ඇති. ඒ නිසා තමයි he is upset now. ඒ නිසා තමයි දැන් එයා අප්සෙට් එකකින් ඉන්නේ. පන්ති කාමරයක මෙහෙම දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඇති කියලා හිතලා කරන, ඒ කියන්නේ logical reason එකක් ඒක. මොකද ඔයා දකිනවා you see that someone seems to be so upset and the mood of that person is not really good, and you just guess now with that reason, with that logical reason, the teacher must have been rude to him. ඒ logical reason එකත් එක්ක හිතනවා ගුරුවරයා මොහුට අනිවාර්යයෙන්ම රළු වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කියන අර්ථය එනවා. දැන් might කියනකොට සමහර විට කියන අර්ථය එන්නේ. could කියනකොට මේක මම මෙහෙම වෙලා ඉන්නවා දැන් එහෙනම් කියන්නේ වෙලා ඉඳීවි දැන්. අපි කිව්වොත් I could have been there on time. මේ මොහොතේ මම එතන ඉන්න පුළුවන්කම තිබුණා මම මෙහෙම කළා නම්. could have been, might have been කියනකොට සමහර විට මට එහෙම වෙන්න තිබුණා. I might have been a doctor. මට දොස්තර කෙනෙක් වෙන්න තිබුණා සමහර විට. if I had passed all exams, මම ඔක්කොම විභාග පාස් වෙලා තිබුණා නා. මෙතන must කියන එකෙන් the teacher must have been rude to him. අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුවරයා මොහුට රළු වෙන්න ඇති. that's why he seems to be upset. ඔහු මේ අප්සෙට් එකකින් ඉන්නවා පේන්නේ. මෙතන මේ seems කියන පදේ වැදගත්. ඒකත් ඔන්න ඉගෙන ගන්න. දැන් මෙහෙම කොත් එම අපි කාට හරි කියනවා you seem to be, මම ඊළඟ වරහන් ඇතුලේ දාලා තිනවා you seem to be upset. you seem to be upset. ඔයා අප්සෙට් එකේ ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. seem කියන්නේ අර පේන්නේ වගේ අර්ථ ගන්නවා. you seem. හැබැයි he හරි she හරි it හරි ඒක වචන පදයක් එනවා නම් අපි දානවා he seems to be upset. ඔහු අප්සෙට් එකකින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. you seem to be upset. ඔයා අප්සෙට් එකකින් ඉන්නවා වගේ පේන්නේ. why? what's the reason? what's the reason? what happened? what's wrong with you? මොකද්ද කාරණාව? why you seem to be so upset today? ඇයි ඔයා ටිකක් අප්සෙට් එකකින් පේන්නේ අද? ඇයි ඔයා අප්සෙට් වගේ පේන්නේ අද? what's wrong with you? මොකද්ද අවුල? මොකද්ද ගැටලුව? වර්තමානයෙන් කිව්වනම් he is upset. he is upset. he is upset ගාම අපිට විශ්වාසයි ඔහු upset කියලා. හැබැයි he seems to be upset ගාම ඔහු upset වගේ පේන්නේ කියන අර්ථය එනවා. ඊළඟට මේ that is why කියන phrase එක වැදගත්. that is why. ඒ නිසා තමයි. that is why කියන එක ඉගෙන ගන්න. මොකක් හරි එකක් කියලා ඒ නිසා තමයි කියලා අර්ථය ගන්න. that is why. that is why he seems to be upset. ඔහු upset වගේ පේන්නේ ඒ නිසා තමයි. the teacher must have been rude to him. ගුරුවරයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට රළු වෙන්න ඇති, රළු වෙලා ඇති. අන්න ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම වෙන්න ඇත්තේ. she must have been ill. ඇය අනිවාර්යයෙන්ම අසනීපෙන් තමයි ඉන්නව ඇත්තේ. ඉඳලා ඇත්තේ අසනීපෙන් තමයි ඉන්න ඇත්තේ. they must have been tired, hungry. ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බඩගින්නෙන් තමයි ඉන්න ඇත්තේ. වගේ must have been පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. okay, then I'm going to wrap up the lesson. මම පාඩම ඉවර කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේක සමහර විට අමාරු ඇති, සමහර විට ලේසි ඇති.
නමුත් don't hesitate, be with this practice, just try to commit to memory even a pattern, at least a pattern. අඩුම මේ එක පැටර්න් එකක්වත් නිකන් ඔළුවට දාලා තියාගන්න මෙහෙම දේවලුත් තියෙනවා කියලා. මොකද පස්සේ when you learn tenses this would be really familiar to you. අනිවාර්යයෙන්ම tenses ඉගෙන ගන්නකොට මේවා ඔයගොල්ලන්ට familiar වේවි. එහෙනම් හැම දිනාටම සියලු කටයුතු සඵල කරගන්න හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.